ओम श्री परमात्मने नमः। परम पुरुष दिव्य द्रष्टा दिव्य स्रष्टा परम ब्रह्मंग अभय पदार बिंदरे शतकोटि विनम्र प्रणाम जनाई समस्त श्रोता बंधु मानक स्वागत करुछि। आज एक सुंदर अध्याय। ये अध्यायटीर नामकरण आम रखीछे मृग परी कस्तूरी खोजिबा, जहा पुरुषोत्तम मास को खोजिबा मध्य ताहा जेपरी मृगर नाभिरे कस्तूरी रहिछि आ ये कस्तूरीर सुबासित वातावरण को अनुभव करी बाह्य प्रदेश रे ए मृगटी सुगंधित द्रव्य को खोजु खोजु जेपरी तार दिन काल सरी जाए किंतु से जानी पारेनी, सही परी ए पुरुषोत्तम मास को नहीं आमे माने व्यस्त विव्रत पुराण शास्त्र खोजिबा हो परस्पर मध्यरे या को आलोचना समालोचना माध्यम जानिबा पई प्रचेष्टा हो। एपरी आज आमे खोजी बुलुछे किंतु से मास अतिबाहित हो जाउछि आमर दैनंदिन जीवन भितरे, किंतु आमे ताहा जानी पारुने अनुभव करि पारुने काहेकि एथपाई आमर दुर्बलतार सुजोग नहीं किछि चतुर व्यक्ति विशेष माने विभिन्न प्रकार रे विभिन्न कथा निजे निजे लेखि हो बा पूर्वज मानकर कथा को आनी आम आगे थई संपूर्ण एक भ्रांत धारणा रे आमको रखी दैछंती। तेणु आज आमे खोजिया निश्चित भाव में पुरुषोत्तम मास। चलंतु जीवा गीता रे गोटे सुंदर श्लोक आमे पाइले। आमे आगे पुरुषोत्तम को खोजिबा आउ तांकु नेई ए मासटी प्रतिष्ठित, यह एकदम सत्य। बंधुगण आपण माने गीता रे 15 अध्यायर 17 नंबर श्लोक को अनुभव करंतु। पुरुषोत्तम किए कहां को आमे पुरुषोत्तम कहिबा? उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृत जो लोक त्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर। दुई जन पुरुषंक मध्यरे जो पुरुषटी निजे स्वरूप रे ए तीनी भुवन को गति करि पारे, तीनी भुवन को नियंत्रण करि पारे, तीनी भुवन को व्यवस्था दे पारे, तीनी भुवन को सृष्टि स्थिति एवं पालनर समस्त प्रकार व्यवस्था को दे पारे, से ही पुरुषोत्तम बा ईश्वर बोलांती। तांको ही ईश्वर बोली कहा जाए, तांको ही पुरुषोत्तम बोली कहा जाए। हे अर्जुन, एक प्रकार कथा को तुम्हें विश्वास कर। आज ये तो होछि आपणकर 15 अध्याय कथा। या पूर्वरु 11 अध्याय रे अर्जुन प्रभुंकर विश्वरूप को दर्शन कर सारा परे समर्पित हो जाइछि जे तब आज्ञा शिरोधार्य। अर्जुन बुझी गले जे प्रभु जहा कहउचंती ताही सत्य। कारण मु पूर्वर जहाँ को देखुली जहाँ सहित मिशुली सखा बोली भावुली एक मिथ्यावादता भितर मुझी, किंतु आज सखा जे अद्वितीय पुरुष ए दुनिया रे आउ से भली पुरुष को केबे भेटी नाही कि भेटी मध्य नाही। तेणु अर्जुन अंतर्गत रे अंतर प्रदेश रे ए सखा तांकर भगवान श्रीकृष्ण को
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯେତେବେଳେ ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବା ଛଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ମାନବରେ ପୁରୁଷ ଅବତାର ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସାରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା କୁହନ୍ତି। ସେଭଳି ପୁରୁଷ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଅଧା ନର ଆଉ ଗ୍ରୀବାଠାରୁ ମସ୍ତକ, ହସ୍ତ ଏବଂ ପାଦକୁ ସିଂହର ଆକୃତି ଦେଇ ନରସିଂହ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ନର ଦେହ ଭଗବାନ ବହିଥିଲେ, ସେ ତ ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜନଜଗତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅବତାର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେବତା ଦାନବ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରାଣର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ମାସକୁ ନେଇ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅବତରିବାକୁ ନେଇ ବୈଶାଖ ମାସଟି ବୁଲାଇଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତୃତୀୟ ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କଲେ, ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତତ୍ପରେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରି ଫେରିଲେ। ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ତତ୍ପରେ ପିତୃଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଳି ପୁରୁଷର ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି 14 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ବନବାସ କଲେ। ଏବଂ ଏ ବନବାସ ସମୟରେ ବହୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କଲେ। ପ୍ରକଟ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାବଣର ବିନାଶ ହେଇଛି, ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜପଦରେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ପୁନରବି ମଥୁରା ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏ ପୌଷ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଅଭିଷେକ ପର୍ବ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳମାନେ ନୂତନ ଉପବୀତ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଆଜି ବି ରହିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥା, ରାଜକୀୟ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆମର ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଷେକ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଅଭିଷେକ ହେଲେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ଏ ପୁଷ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲେ ରାଜପଦରେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ
এই ପୁଷ ମାସକୁ ନେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ଲୋକ କଥା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି, କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ସେଥିରେ ଲଙ୍କା କଟକର ହେଇଥିଲା ସର୍ବନାଶ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀର ହେଇଥିଲା ପୁଷ ମାସ। ରାମଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ଶାସକ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ପୁଷ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକର ଆଶା ନେଇ ଯେଉଁ ଫସଲ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମେ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ତାହା ପୁଷ ମାସ, ଏହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ। ତେଣୁ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଏଠି ପୁଷ ମାସକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରକଟ କଲାବେଳେ ବହୁ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ କିଏ ପୁତ୍ର ମୋହରେ, କିଏ ସଖା ମୋହରେ, କିଏ ବନ୍ଧୁ ମୋହରେ এই ସମ୍ପର୍କିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ମାୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଉଥିଲେ, ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ନହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମାଟି ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତା ପରଦିନ ଯଶୋଦା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ପାଳି ନଥାନ୍ତେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଦେଇ ସେବା କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ମାତୃବତ୍ ପିତୃବତ୍ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ପୁତ୍ରବତ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମୟ ବିତେଇବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିପରି ଉତ୍ତମ ବିଚାର ପାଇଁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ମାୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନା ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ବିଷାଦ ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ସେଇଠି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାସାନାଙ୍ଗ ମାର୍ଗଶିରୋସ୍ମି। କାହିଁକିନା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ଦିନ। ତେଣୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍ପରେ ଆସିଲା କଳି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଆମେ ପାଇଛେ, ଲେଖିଛେ, ପଢ଼ିଛେ, ଶୁଣିଛେ, ଜାଣିଛେ, ବୁଝିଛେ। କେବଳ ମାତ୍ର କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ନେବେ କଳିକି ଅବତାର। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ନବମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛି, ଦଶମ ଅବତାର ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାନ୍ତା, ତିନି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ତା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତୃତୀୟାର ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେଥିରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆଦୌ ପୁରାଣ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ପୁରାଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ପୁରାଣ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ କିଛି କଳି ଭାଗବତ, କିଛି କଳି ପୁରାଣ, ବହୁତ କଥା ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଏକ ଉପପୁରାଣ ବା ଉପଦେଶାତ୍ମକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଲେଖି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୁରାଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ନାହିଁ।
ପୁରାଣ ମାନ୍ୟତା ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟାସ ନିର୍ଯାସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ। 18 ପରେ 19 ପୁରାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ପୁରାଣରେ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବୋଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ବେଦ ଉପରେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ବେଦରେ ଏତେ ଉପକାର ଅଛି, ଏତେ କଥା ଅଛି, କଳିଯୁଗର କଳିହତ ମାନବ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବେଦ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବୁଝିବ ନାହିଁ, ଜାଣିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଖୋଜିବ ସିନା କି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ବିଭାଗୀକରଣ କରି ସେ ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ପୃଥକ ପୃଥକ କରିଦେଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ। এই ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କଲେ, ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ 33 ମାସ ପରେ ଏକ ଅଧିମାସର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବଳକା ମାସକୁ ଅଧିମାସ ବୋଲି ପ୍ରଥମରେ ସେ ନାମକରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହେଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଦେହାବସାନ ହେଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାସ ଯଥେଷ୍ଟ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ। ଯାହା କିଏ 118 କହୁଛି, କିଏ 128 କହୁଛି, ଏଭଳି କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର, ଦିନ ବିତେଇବାର କାରଣ ତାଙ୍କର ବଂଶମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଆଉ ଔଦ୍ଧତ୍ୟାମୀ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଜେ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ଜାରାଶବରର ସ୍ୱରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ନିଜେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ୟାସ এই ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ଅଧିମାସ, ଏ ଅଧିମାସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାମାନେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାମାନେ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ୟାଗ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ଦେଲେ ମାସର ନାମ ମଳ ମାସ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ମଳ ମାସ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ପଞ୍ଜିକା ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣୁବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟାସଙ୍କ ମତ ଯାହା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ତାହା। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୃସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେଖ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ମୂଳମାସ ଯାଇଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ନୀତି, କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟାସ ଯେଉଁକୁ ଅଧିମାସ ବୋଲି ରଖିଦେଲେ, ଦେବତାମାନେ ଏ ମାସକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଏ ମାସକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପରିତ୍ୟାଗ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତ୍ୟାଗ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟାର ନାମ ହେଲା ମଳ ମାସ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜିକା ଖେଳାନ୍ତୁ, ମଳ ମାସରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି, ଜନ୍ମ, ପର୍ବ, ଓଷା, ବ୍ରତ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବି ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଳ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଳ ମାସକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁନରପି ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ, କଳିର ଆଦ୍ୟ ସମୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଥିବା ସେ ବ୍ୟାସ, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ ବ୍ୟାସ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ହେବେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାର ଏକ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ଥାଏ। ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ 12 ବର୍ଷକୁ ଏକ କଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାସ ଚିନ୍ତା କଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ
ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन दारु ब्रह्म लोकमुखरे प्रकटित हेबे ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन। ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन जेहेतु प्रकटित हेबे आज भी से ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन को स्नान पूर्णिमा दिन को प्रभुंकर जन्मदिन बोली आम पालन करुछे बा आविर्भाव दिन बोली पालन करुछे बा सृष्टि रे प्रभुंकर उपस्थित प्रथम दिन बोली आज भी पालन करुछे। ज्येष्ठ पूर्णमी परदिन पर अषाढ़ मास तेणु प्रभुंकर जेहेतु ज्येष्ठ पूर्णमी दिन आविर्भाव है प्रभु कली जुगरे मर्त्यलोक प्रतिपादित हेले तेणु आषाढ़ मास को नहीं व्यास रखिदेले जे 12 वर्ष पर अषाढ़ मास जेतेबेले जोड़ा मास हेबो जेपरी बैशाख जोड़ा हेबो ज्येष्ठ जोड़ा हेबो पाଳି अनुଯାयी तेणुकर जेतेबेले आषाढ़ जोड़ा मास हेबो ये जोड़ा मास अर्थ स्वयं आषाढ़ मास गोटे आ मल आषाढ़ गोटे बा अधि आषाढ़ गोटे तेरे दुईटी मास को नहीं ए मास हो जाऊ पुरुषोत्तम मास कहीं ना जोड़ा आषाढ़ पड़े गोटे कल्पर नीति आधार रे परम ब्रह्मंकर परिवर्तन हबार अच्छी विग्रह कहीं ना यह नष्ट हो जाबार अच्छी यदि अपेक्षा करा जाए यह अधिक वर्ष हो गले नष्ट हो जाबार आशंका अच्छी तेणु प्रभु का उद्देश्य रे व्यास ये विधान देदेले से दिन ठारू आंभे माने ये जोड़ा आषाढ़ पाइले प्रभुंकर नवकलेवर रूप होछि किंतु एठी ब्रह्म परिवर्तन हुए सिना आमे कहंती ब्रह्म परिवर्तन नुहंती ब्रह्म एक पुरातन विग्रह नूतन विग्रह को संचरित हुंती सही ब्रह्म विग्रह परिवर्तन हुए एटा ब्रह्म परिवर्तन आमर एक भ्रांत भूल तथ्य ये विग्रह परिवर्तन पुरातन विग्रह को छाड़ी नूतन विग्रह रे ब्रह्म स्थापन करा जाए एथिबे यथेष्ट समय दरकार मात्र 15 दिन जब स्नान पूर्णिमा पर व्यवस्था करा जाए ता संभव नुहे तेणु प्रत्येक वर्ष प्रभु स्नान पूर्णमी 15 दिन पर रथ आरोहण करती किंतु मल मास जोड़ा आषाढ़ पड़गले नवकलेवर पड़गले से 2 मास मिलगला 45 दिन समय मिले जहाँ फल प्रभुंकर दारु छेदन दारु चयन विग्रह निर्माण आ ब्रह्म परिवर्तन सब कथा संभव हो तेणु जेहेतु कली रे परम ब्रह्म जगन्नाथ दारु ब्रह्म ही पुरुषोत्तम दारु ब्रह्म ही मर्यादा पुरुषोत्तम एवं परम ब्रह्म ईश्वर तेणु सी जिते प्रभुंकर रूप परिवर्तन रे सहयोग कले मास से व्यासंग भाषा रे परम ब्रह्म इच्छा रे ये आषाढ़ जोड़ा आषाढ़ हो गले पुरुषोत्तम मास व्यास स्कंद पुराण रे 81,000 श्लोक लेखा थिला बेले आ 100 श्लोक पुरेले ए मल मास अधि मास बा पुरुषोत्तम मास को नहीं परम ब्रह्म सहित संपर्कित तथ्य निजे देले तेणु ए पुरुषोत्तम मासरे आ गोटे सुंदर कथा लिखिचंती जे प्रवृत्तिगत कार्य केही करिवे नाही समस्त धार्मिक व्यक्ति माने जो माने धर्म को बुझीछ जो माने धर्म को आचरण करुछ से माने एई मासरे प्रवृत्तिगत कार्य छाड़ी निवृत्तिगत कार्य लिप्त रहिबा पय स्पष्ट लिखिचंती व्यास आपण माने पढ़ंतु उत्कल खंड स्पष्ट लिखिचंती तेणु किछि व्यक्ति आमर मानसिक विभ्रांत करबा पई ए मल मास रे एते दान करंतु एते पुण्य करंतु एते यज्ञ करंतु एते तीर्थ करंतु बोली संपूर्ण मिथ्या प्रचार प्रसार करी आम मानकु एक विभ्रांतिकर मानसिकता रे पहुंचे दैछंती काईकि ना पुरुषोत्तमंकर पुनरपि नूतन विग्रहर परिवर्तन हेब पुरुषोत्तमंकर आविर्भाव हेब अंतर प्रदेश रे समस्ते से पुरुषोत्तम को खोजिबा आरंभ करंतु चिंतन आरंभ करंतु आवश्यक नहीं कौनसी वैदिक मंत्र श्लोक पाठ देव यज्ञ कौनसी व्यवस्था आवश्यकता ना तेणु एड़े बड़ दारु विग्रह जो परिवर्तन होती आप देखिथे
ଦାରୁ ଚୟନ କଲା ବେଲେ ଛେଦନ କଲା ବେଲେ ଯାହା ଯଜ୍ଞ ବିଧି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ କ'ଣ ପାଳିତ ହୁଏ ନା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ? କିଛି ନାହିଁ। ନୀରବ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ 45 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କ'ଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଗତାଗତ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। କାରଣ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଠି ଲୋକ ଗହଳି ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱରସ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକୁ ଚିନ୍ତା କରି, ଯେପରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତି ରୁହନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି এই ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ହିଁ କେବଳ ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଧିମାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଳ ମାସରେ ହିଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭିତ କଥାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମନା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଭୟାଳୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନୁନାହେଁ। ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛେ, ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ, ସବୁବେଳେ ଭୟାଳୁ। ସେଇ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ, ଦୁର୍ବଳ ମନାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ, କୌଣସି ଧର୍ମ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଚାର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କେହି ଅଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ। ପରବ୍ରହ୍ମ କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମୁଞ୍ଜାରେ ହୋଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟ ଉଦୟ। ଉଦ୍ଧବକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ଯିଏ ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କରେ, ମୋତେ ଚେତନା ଭିତରେ ରଖେ, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଏ, ତା ଦେହରେ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତରେ ଦେଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦିଏ, କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ବୈଦିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ଚାଲେ, ସେ କେବେ କୌଣସି କଥା ଜାଣିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି କିଛି କିଛି ସମୟ ଆମେମାନେ ନିବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି କ୍ଷଣ, କିଛି କିଛି ସମୟ ନିବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା, ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଦେବା ହିଁ ନିବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଯେଉଁଥିରେ ନଥାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନଥାଏ କୋଳାହଳ, ନଥାଏ ପରିଜନ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିବା ହିଁ ନିବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଥାଏ, ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ସେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି କୋଳାହଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛି ମଳ ମାସର ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଷରିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏ ମଳ ମାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବ ଜଗତକୁ ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ଆମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ବୈଦିକ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଏ 2026 ମସିହାରେ
ଭାସିଗଲା ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା ଏବଂ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଭାସିଯିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟରେ ମଣ୍ଡନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଆଖି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଯାଏ, ମନ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାସିଗଲା ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।